A Southern California family has spoken out after a San Francisco tech CEO went on a racist rant while they were celebrating a birthday at a Carmel Valley restaurant this weekend. Raymond Orosa and his family were having dinner at Carmel Valley restaurant Lucia, but the fun quickly disappeared as the man at the table next to them began ranting. Raymond's niece Jordan Chan recorded what happened next on her cell phone. For a few moments after the camera began recording, the white man smirked silently in his seat. Then he gave the family the middle finger and unleashed anti-Asian remarks. An Asian piece of Oh my god. Get out of here. Yeah, I'm out. Get out. In the end, a waitress of the restaurant came to the family's side and kicked him out. But it was not the end. Raymond's niece, Chan, posted the video on Instagram, and the journalist identified the man as Michael Lofthouse, CEO of Solid 8, a cloud computing firm based in San Francisco. By the day's end, Lofthouse had deleted all his social media accounts and issued an apology to a local TV station. Chan's video began going viral, helped in part by celebrities like singer Kelly Clarkson, sharing it on Twitter. Thank you so much to this woman for speaking up and throwing this trash out. Keep calling hate out. It's unacceptable, ignorant, and disgusting, Clarkson tweeted. Through this incident, voices are growing concerned about the problem of racism that has become more intense since the coronavirus crisis. 안녕하세요, 여러분. 네, 오늘은 제가 좀 특이하게 시작을 했죠. 영어 뉴스로 오늘 영상을 시작해 봤는데요. 어떻게 보셨어요? 얼마 전 미국에서 있었던 사건이죠. 식사 중인 아시아계 가족에게 인종차별적인 발언을 한 백인 사업가, 또 그 사람을 식당에서 내쫓은 용기 있는 종업원의 이야기가 알려지면서 세계적인 전염병이 도는 이런 상황 속에 이 더 심각해진 인종차별 문제가 다시 한번 도마에 올랐는데요. 제가 경험해 본 바에 의하면 뉴스를 통해서 외국어 공부를 하는 거는 정말 좋은 방법이거든요. 시사성이 있기 때문에 일단 흥미진진하고요. 내용을 우리가 한글로 이미 알고 있으니까 이해도 쉬운 데다가 유용한 표현들을 많이 배울 수 있고 듣기 연습도 할 수가 있으니까요. 게다가 영어 공부와 상식 쌓기를 동시에 할 수 있으니까 일석이조라고 할 수 있을 텐데요. 그래서 제가 이 사건을 주제로 영어 뉴스를 준비해 봤고, 여러분께서 좋다고 하시면 앞으로 계속 이런 영어 공부 소스를 좀 만들어 볼까 합니다. 자, 그럼 뉴스 내용에 나오는 표현들을 하나씩 살펴볼까요? A Southern California family has spoken out after a San Francisco tech CEO went on a racist rant. 첫 번째, speak out 이라는 단어를 들으셨을 텐데요. 공개적으로 의견을 밝히다입니다. 쉽게 말하다라고 할 수 있는데 공개적으로 남들 앞에서 내 의견을 이야기하는 것을 speak out이라고 이야기합니다. 그런가 하면 또 두 번째 뜻으로는 더 크게 똑똑히 발음해서 말하다라는 의미도 있어요. 그러니까 정말 지금 제가 이야기하는 것처럼 그냥 이렇게 편하게 말하는 게 아니라 더 크게 똑똑하게 말하다. 이걸 바로 speak out이라고도 할 수 있습니다. 또 백인 남자가 무엇을 했는지 표현하는 부분에서 rant란 단어를 들으셨을 텐데 이게 큰 소리로 불평하는 거를 이야기하거든요. 보통 여러분은 불평하다 그러면 어떤 게 떠오르세요? complain? 이게 아마 제일 먼저 떠오르실 텐데 미국 영화나 TV쇼를 보면 이 rant라는 단어가 심심치 않게 들리실 거예요. complain하고 비교를 굳이 하자면 불평하다란 뜻이 둘 다 있지만 rant는 조금 더 소리를 치면서 지속적으로 분노를 표시하는 경우에 사용합니다. 컴플레인은 사실 꼭 그럴 필요는 없거든요. 컴플레인은 그냥 투덜투덜 거릴 때도 쓸 수 있는 말인데 그 차이가 좀 있고요. 자, 다음은 give someone the finger 혹은 give someone the middle finger. 이런 표현이에요. 이게 누군가를 멸시하는 의미로 왜 손가락을 우리가 펼쳐 들 때가 있잖아요. 이게 좋은 건 아니지만 사실 제 경험을 통해서 보면 욕을 한다거나 아니면 이런 안 좋은 제스처를 하는 거를 알아두어야 당황하지 않기 때문에 사실 중요하거든요. 사용하지 마시고 되도록이면 이거는 그냥 알아들으시는데 쓰시면 좋을 것 같고요. Lofthouse had deleted all his social media accounts and issued an apology to a local TV station.
다음으로 issue an apology라는 표현을 들으셨는데요. 사과 성명을 발표하다라는 뜻을 가지고 있어요. 주로 기업이나 기관에서 공식적으로 뭔가 사과문을 내는 그런 상황에서 쓰는 표현입니다. 지금 여기서는 그래도 샌프란시스코에 있는 큰 회사의 대표라는 사람이 이런 짓을 벌였기 때문에 이렇게 공식적으로 사과문을 발표를 한 거거든요. 그래서 이럴 때는 issue라는 동사를 사용한다라는 거고요. Thank you so much to this woman for speaking up and throwing this trash out. Keep calling hate out. 다음으로는 speak up이 있습니다. 아까 우리가 speak out을 배웠는데 speak up은 조금 또 달라요. 여기서는 의견을 이야기하다 라는 뜻으로 쓰였습니다. 누군가에게 더 크게 말해달라고 요청할 때도 물론 그렇게 쓸 수 있어요. Could you speak up please? 조금 더 크게 얘기해 줄 수 있어요. 그러니까 내 의견을 전달하거나 혹은 조금 더 크게 말할 때, 볼륨을 키울 때 speak up 이라는 표현을 씁니다. 다음으로는 call out이라는 표현이 있는데요. 이건 큰 소리로 말하다 라는 뜻이에요. 여기서는 계속해서 증오에 대해 우리가 목소리를 높여야 된다 라는 뜻으로 이 가수가 트위터에다가 쓴 말인데요. call out, 큰 소리로 말하다, 목소리를 내다 이런 뜻을 가지고 있습니다. 비슷비슷해 보이지만 다 다른 이런 뜻을 비교해 보면서 공부하시는 거는 아마 많이 도움이 되실 텐데요. 오늘 보신 저의 뉴스 영상으로 케이크 앱에서도 공부를 하실 수가 있어요. 반복해서 들어보고 표현도 익히고 또 말하기 연습도 같이 해보실 수 있기 때문에 정말 많은 효과가 날 수 있다고 저는 생각합니다. 지난번에도 말씀드렸지만 진짜 잘 만들어진 앱이라고 제가 판단이 돼서 케이크 앱과 요즘 콜라보 영상들을 만들고 있는데요. 실제로 여러분께 도움이 될 수 있는 영상이 뭘까 저희가 고민을 하다가 오늘 이런 뉴스 영상을 만들었고 이걸 여러분께서 앱에 들어가시면 실제로 복습해 보실 수 있습니다. 여러분의 좋은 아이디어도 댓글로 많이 달아주세요. 이게 새롭게 시도해보는 거다 보니까 여러분의 의견이 중요하고요. 또 앞으로 이런 거에 관심 있어요. 이런 뉴스를 알고 싶어요. 어디에 뉴스 이런 게 나왔는데 요거는 어떤 표현인지 궁금합니다. 이런 거를 자세히 말씀해 주시면 더 적극적으로 반영할 수 있을 것 같아요. 요즘 사실 인종차별 문제가 꽤 심각한데요. 그건 여러분도 알고 계실 거예요. 그런데 사실 저는 예전부터 여행도 많이 하고 해외에 머물렀던 적이 많기 때문에 인종차별을 당한 경험이 꽤 있어요. 그 중에서도 기억에 남는 사례가 있는데요. 그것이 영상으로 남겨져 있습니다. 그 이야기 여러분 먼저 함께 보실까요? ¿Y cómo es el argentino a la hora de, no de seducir, a la hora de atender a un turista? Pues hay gente que atienda con muchísimo cariño y mucha amabilidad, pero también había algunas ocasiones que nos sentí muy agresivos. 방금 보셨던 영상은요, 아르헨티나를 여행했을 때 제가 도둑을 맞았고 그 일을 계기로 방송에 출연까지 하게 된 거였어요. 이때 제가 했던 이야기 중에는 현지 친구의 생일 파티에 초대받아 갔다가 인종차별을 당했던 이야기도 포함이 되어 있었어요. 바로 그 장면 여러분 보신 건데요. 그 당시에 도둑을 맞아서 꼴이 말이 아닌 상태였고 또 빈털터리가 되었기 때문에 친구가 친절하게도 저에게 전화기를 빌려준 상태였어요. 그래서 제 손에는 제 친구의 전화기가 있었는데 그 사실을 알 턱 없는 그녀의 지인이 파티에 온 저를 보고 겉으로는 반갑게 인사를 하면서 문자를 보낸 거예요. 자기 친구한테 보냈다고 생각했지만 저에게 온 거죠. ¿Has importado dos chinas para limpiarte tu casa? 집 청소할 사람 필요해서 중국 한여를 수입했나? 와, 저 정말 너무 불쾌하고 당황스러웠는데 여러분 제가 어떻게 했을까요? 이럴 때 진짜 당황할 수밖에 없죠. 실망스럽고 화도 나고 또 가슴이 두근두근 하면서 좀 무섭기도 했어요. 이거를 그냥 넘어갈 순 없는데 뭐라고 이야기는 해야겠고 어떻게 할까? 애써 마음을 가라앉히고요. 저는 적당한 순간을 기다렸어요. 물론 그 친구가 100번 말해서도 100번 잘못했지만 많은 사람 앞에서 망신을 주면 결국 저도 같은 사람이 되는 거잖아요. 그래서 이런 경우일수록 또 이런 사람들일수록 점잖게 이성적으로 대응하면은 더 미안해하기 마련이거든요. 바로 그걸 활용했죠. 그래서 혼자 있는 순간을 딱 이렇게 노리고 있다가 캐치를 해서 다가갔어요. 그리고는 이렇게 말을 했습니다. 네가 보낸 메시지 잘 받았어. 근데 두 가지 문제점이 있더라. 첫째,
너는 아시아 사람을 차별하는 인종차별적 발언을 했고, 둘째, 너는 청소일하시는 분들을 무시하고 깎아내리는 발언도 했어. 무엇보다 한 가지 정정해주고 싶은데 나는 중국인이 아니야. 동양인이라고 다 같은 사람이라고 생각하는 것도 굉장히 편협한 생각이고, 그것도 역시 인종차별에 속한다고 생각해. 옳지 않기 때문에 너에게 이걸 알려주고 싶었고, 이런 부분에 대해서 진정어린 사과를 받았으면 좋겠어. 그리고 다시는 아시아 사람들에게 이런 얘기를 하지 않았으면 좋겠다. 이렇게 얘기를 했어요. 살짝 미소를 띤 얼굴로. 그랬더니 전 그때 그 얼굴이 지금도 기억이 나는데요. 이 친구가 정말 너무 부끄러워하면서 어쩔 줄을 몰라 했고요. 정말 손이 발이 되도록 빌면서 사과를 했어요. 저는 이 일을 계기로 많은 걸 깨달았어요. 우선 인종차별은 깊이 들어가 보면 결국은 무지함에서 오는 일이다. 그러니까 분노하고 상처받기보다는 그들의 무지함에 대해서 안타까운 마음을 갖고 이런 기회를 활용해서 오히려 이렇게 잘 타이르고 뭔가 정보를 전달할 수도 있다라는 거였고요. 두 번째는 최대한 침착하게 대응하자라는 겁니다. 그럴수록 상대는 미안해지고 부끄러워지거든요. 또 다음으로는 무엇보다 안전이 중요하기 때문에 최대한 위험한 상황을 피해야 된다는 거예요. 저의 경우는 뭐 그렇게 위험한 상황이 아니었지만 좀 외진 곳에서 어두운 시각에 대중교통 안에서 이런 일을 당했다라고 하면 사실 굉장히 무서울 수 있거든요. 제가 한 번은 프랑스에서 외곽으로 나가는 기차를 타고 제 한국인 여자친구들과 함께 쇼핑을 하러 가다가 이런 안 좋은 친구들을 만난 적이 있어요. 그때 제 친구들은 분노했지만 저는 잘 타일러서 그냥 데리고 내려버렸거든요. 그런 거 있죠. 그러니까 너무 위험한 상황이 될 것 같을 때는 그냥 차라리 피해주는 것도 요령이다라는 거고요. 그리고 영어로 항의할 수 있는 이런 표현, 이걸 몇 개 알아두면 도움이 되지 않을까라고 생각을 했어요. 그래서 제가 오늘 몇 개 가르쳐 드리려고 하는데요. 그냥 일단 침착한 표정과 말투로 점잖게 말씀하시는 거예요. 하지만 내용을 정확하게. That's not funny to me. 내가 들을 땐 하나도 우습지 않아요. It sounds racist. 어디까지나 인종차별을 하시는 걸로 들립니다. 라고 타이르는 거죠. 아니면 그냥 딱 단도직입적으로 You are being racist. 당신은 인종차별주의자군요. 라고 이야기할 수도 있고요. If you are going to continue talking like this, I'll have to leave. 진짜 이렇게 계속 얘기하면 저는 이 자리를 뜨는 게 좋을 것 같아요. 이것도 역시 약간 우회해서 말하지만 사실 이렇게 표현했을 때 사람들이 더 당황할 수 있어요. 혹은 이렇게 말씀하실 수도 있어요. What you just said can be taken as a racist comment. 지금 말씀하신 거 인종차별주의적인 발언이라고 받아들여지는데 맞나요? 라고 이제 확인을 하면서 그 사람이 정정할 수 있는 기회를 주는 거죠. 혹은 racial jokes 아니면 racial comments are not acceptable here. 여기서는 이런 이야기 하시면 안 됩니다. 이거는 뭐 나를 위해서도 그렇고 다른 친구를 위해서도 쓸 수 있는 표현이겠죠. 자, 아무쪼록 전염병만큼이나 해악한 이 인종차별 하루빨리 없어졌으면 좋겠고요. 오늘 새롭게 시도한 뉴스 영상 여러분께 도움이 되신다고 느끼셨으면 좋겠습니다. 여러분 아시죠? 의견 기다리고 있을 테니까요. 많이 올려주시고요. 특히 인종차별적인 경험을 직접 하신 분들, 그런 걸 목격하신 분들, 그래서 현명하게 대처한 경험이 있으신 분들, 뭐가 됐든지 좋아요, 여러분. 오늘의 시사 이슈와 관련된 여러분들의 아이디어, 경험, 여러 가지 이야기들을 댓글로 남겨주시면 이걸 보고 계신 많은 분들께 큰 도움이 될 것 같습니다. 실제로 우리 국민들, 또 교민들, 이런 분들이 지금 현재 해외 다니시면서 혹은 머무르시면서 이런 일들을 겪고 계시거든요. 이런 분들을 도와드릴 수 있는 기회이기도 하니까요. 여러분 댓글 많이 남겨주세요. 오늘도 구독, 알림 설정, 좋아요 잊지 마시고요. 저는 다음 시간에 다시 올게요. 감사합니다. 안녕.